साडी ड्यूटी हुंदी सी कि ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਮਨੀਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਔਰ ਕਲੋਥਿੰਗ ਵਗੈਰਾ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਵਾਨ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਰਟੀ ਦੇ ਬੰਬ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਬੰਬ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਰਟੀ ਦੇ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਟੀ ਦਾ ਬੰਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, 4 ਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸਿਰ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੈਪਟਨ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ 8 ਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕੈਪਟਨ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। मैं सूबेदार मेजर अवनी कैप्टन हरदेव सिंह 8 सिख चढ़ती कला बटालियन टाइगर हिल का नुमाइंदा हूँ। अज तो 21 साल पहला 99 की कारगिल की जंग दौरान मैं उस टाइम के उत्ते हौलदार सी। मैं हैडकुआटर कंपनी दे विच सी। उस टाइम के उत्ते साडी ड्यूटी हुंदी सी कि जिहड़े अगे जवान जिहड़ियां कंपनियां दे लड़ रहीआं है उन्हां नूं राशन पहुँचाउणा, मनीशन पहुँचाउणा और कलोथिंग वगैरह। दूसरा जो भी शहीद हो जाता है जवान, शहीदां दी बॉडी नूं पिछे लियाउणा जां जख्मी हो जाता उन्होंने लियाउणा, उन्हां दे घरां तक पहुँचाउण दा जिम्मेवारी हुंदी। उस दौरान के काफ़ी सानूं कठिनाइयां आउंदियां सी, जिस तरह के कोई उन्हां कोले राशन पहुँचाउण वास्ते सब तो पहलां राशन पहुँचाउण लई पहलां रोटी वगैरह पका के दालां वगैरह बना के फिर उन्हां नूं असीं मोढिआं दे उत्ते अपने जिथे पहाड़ियां ते जिथे जिथे हुंदे उन्हां दे कोले पहुँचाउणा पैंदा है सानूं। उस दौरान साडे नाल अपने जिन्ने भी ट्रेडमैन बटालीयन दे हुंदे आ, क्लर्क हुंदे आ, वो नाल जांदे आ। वो लियाण के बाद दे विच दोबारा अमनीशन का भी इस तरह जिथे अमनीशन की कमी होंदी सी उत्थे अमनीशन पहुँचाउणा। दूसरा फिर जदों कोई शहीद हो जाता है जवान, उन्हां दी डैड बॉडी लियाउणी, डैड बॉडी नूं लिया के फिर उन्हां नूं उसे तरह स्वागत दे नाल जिस तरह उन्हां दे लागे दा कोई होवे, कोई उन्हां दा जिद्दां पेंडू होवे जां लागे जिहड़ा भी उहदा हुंदा है शहीद दा, उस टाइम दे उत्ते असीं उन्हां नूं ना लैके जांदे कि उन्हां नूं आखना ही कि हाँ भी इन्हां दी बॉडी नूं जो है कि घरे पहुँचाउण वास्ते। इस दौरान के काफ़ी कठिनाइयां का सामना करना पैंदा सी। अज एक वारी दी यही गल है कि असीं जदों राशन लैके जाने हैं तो जदों आरटी दे बंब वगैरह आउंदे सी, उत्तों बंब डिगदे ही तो सानूं पहलां बहुत महसूस हुंदा है कि साडे उत्ते डिग पे, साडा नुकसान हो जाऊगा। पर कई वारी इहो जिहा सानूं बाद विच इहो जिहा एक्सपीरियंस हो गया कि कोई गल नहीं, कोई आरटी दे बंब दे नाल मरदे नहीं है। क्योंकि उहदे जदों आरटी दा बंब उत्थों निकलदा है उत्थों ही आवाज़ दा पता लग जाता है कि आरटी दा बंब निकला है। फिर असीं धरती पकड़ लैंदे हाँ। धरती पकड़ के तो जदों बंब आसे पासे डिग जाता ही उहदे उत्तों बाद विच असीं खड़े हो जांदे, क्योंकि आरटी दे बंब जदों डिगदा जिथे उत्ते 45 डिग्री दे जिद्दां उप्पर नूं छरले उड़दे, जे खड़ा बंदा रह जांदा कई वारी उहदी चपेट च आ जांदा है। एक वारी दी इस तरह ही होया कि साडे लागे असीं दोपहर दा टाइम सी, रोटी पानी दा इदां रोटी दोपहर खांदे हैडगार्ड दे एक साडा डीयर हुंदा जिहड़ा मुड़से डाक डूक लैके जांदा, वो सी टैंट पहाड़ी दे लागे टैंट लगा ही, बिल्कुल पहाड़ी दी सपोर्ट दे विच खड़े ही। उस टाइम दे उत्ते आरटी दा बंब उन्हां दे टैंट दे उत्ते डिग पिया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, 4 ਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸਿਰ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਲਾਗੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਟੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਪਸੀ ਦੇ ਸੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮਤੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਦਵਾ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਮਰੀ ਹਸਪੀਟਲ, ਜਿੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬੇਸ ਹਸਪੀਟਲ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡਾ कि कई नुकसान भी हुंदा रहा नाल, पर उहदे विच कि सानूं डरन दी उदों असीं बहुत मजबूत हो गए सां कि डरना नहीं है, क्योंकि साडी पाकिस्तान ने जिहड़ी भी जगह लई आ उहनूं असीं कब्जे दे विच लैना ही लैना है। साडे सारे हौसले जिद्दां खालसिਆਂ ਦੇ बुलंद सी, पूरे बुलंद सी उस टाइम दे उत्ते। सर अज पूरे 21 साल हो चले है इस कारगिल दी जंग नूं ते अज दा दिन भी ਉਹੀ दिन है जिद्दां कि लास्ट
ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਖੋਈ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਤਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਥੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ 21 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੰਗ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਫਿਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਅੱਜ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਾਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਦਗਾਬਾਜ਼ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਟਰੂ ਸਕੂਪ।